सब संतां महात्मा ने मालिक दे प्यारिਆਂ ने इनसानी जामे वास्ते बड़ा ही कुछ सानू समझाया, क्योंकि इंसानी जामे दी अगर कदर है सिर्फ वो मालिक दे प्यारा नहीं है जिन्हां नूं ये ज्ञान हो जाता है कि जीव पता नहीं इदू पहला किन्नियां क जामिया विच फिरिया। जिस घर च अज असीं बड़े बने हुंदे आ उसे घर च छोटे बन के आउणा पैंदा है। जिथे इंसान है हो सकता उत्थे असीं कोई पशु डंगर बन के भी आ जाइए। बाकी दियां जिन्नियां भी जूना हन वो भोग जूनियां हन। पशुआं नूं जानवरां नूं कोई खाण दी या पहनण दी या भोग भोगण की कोई ट्रेनिंग नहीं दिंदा। ये सुते सीधी हुंदी है। इंसान दे अंदर बुद्धि है, सेंस है। उन्हां जामिया विच असीं भगती नहीं परमात्मा की कर सकते। इंसान दे जामे विच बुद्धि होण दे नाते, सेंस होण दे नाते असीं चंगे माड़े की पछाण कर सकते हैं कि साडे वास्ते किहड़ा रस्ता चंगा है, किहड़ा माड़ा है। सानू पता ही है कि इस संसार की भी सानू पूरी जानकारी नहीं हुंदी गी। जे शरीर दे विच आपां रोज रह रहे हैं, जिन्हों नला तुला रहे हैं, सवार रहे हैं, ਇਹਦਾ खुद ज्ञान नहीं हुंदागा कि मूँह तो थल्ले बुरकी साडे किहड़े पासे जाती है, किस तरह वो परमात्मा अंदर अरेंजमेंट करता है, किहड़ी ऐसी ताकत है जिहदे आसरे सांस बाहर जाता है फिर अंदरों कंट्रोल करती है, वो किहड़ी ताकत है। इस वास्ते संतां महात्मा ने ये जिंदगी की पहेली नूं जिंदे जी हल कीता हुंदा है। ना तो कोई महात्मा इस संसार दे अंदर कौम बनाउण वास्ते आउंदा है, ना कोई पहली बनी तोड़न वास्ते आउंदा है। संतां महात्मा दा अगर कोई मिशन है वो सिर्फ शब्द नाम की कमाई कराउणा, प्रभु दे नाल विछड़ियां आत्मा नूं जोड़ना। औरत मर्द वो सानू समझाते हैं बगैर किसी वितकरे तो उस परमात्मा की भगती कर सकते हैं। वो सानू ये भी समझाते हैं कि वो परमात्मा जिन्हें सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जीवन दिता है वो साडा सब दा एक है। असीं सारे उस नूं मिलण दे हकदार हैं। अगर सानू ये सोझी आ जाए महात्मा की संगत और सोबत दे विच जाके कि साडा सब दा एक परमात्मा है, असीं सारे उसके बच्चे हैं, ਉਹਦੇ मिलण का एक कोई साधन और तरीका है और वो खुद ही उस परमात्मा ने बनाया होया है। संत महात्मा ना कोई नया तरीका अपनाते हैं, ना पहला बनया तोड़ते हैं। वो बिल्कुल जो रास्ता संत सन बताउण वास्ते आउंदे है मालिक की तरफों, वो कुदरत के नियमां के मुताबिक ही बनया है। जिवें शरीर के अंदर वो परमात्मा ने, वो कलाकार ने हथ कन नक जिथे जिथे जरूरत हुंदी है वो ला जाता है। इस तरह अपने मिलण का रास्ता भी खुद ही वो बनाउंदा है। महात्मा उसके वक वकार हुंदे है, उहदे हुक्म विच ही आउंदे है। वो सानू दसदे है कि तुसीं एवें गलतफहमी दे विच जिहड़े लोग परमात्मा की भगती तो भटक जाते हैं, जिन्हां नूं ये ज्ञान नहीं कि परमात्मा कित्थे है, तुसीं उन्हां दे कहे विच आके अपने घर तो भुल गए हो और अपने रस्ते नूं भुल गए हो। आओ वो परमात्मा एक है। अगर सानू ये सोझी आ जाती है महात्मा की सोबत दे विच जाके कि वो परमात्मा एक है, असीं सारे उहदे हकदार हैं। प्यारिओ, अज इस संसार विच अमन चैन हो सकता है, कोई झगड़ा ही नहीं रह सकता गा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाई, हर नामा के होवो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा विछाई। महात्मा अड्डी चोटी का जोर ला के कहते हैं कि तुसी बगैर किसी मिलत तो, बगैर किसी वितकरे तो सब कट्ठे होकर वो परमात्मा की भगती कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा किसी की परसनल जायदाद नहीं। हर इंसान का जो पैदा हुंदा है वो हकदार है मिलण दा।
इस वास्ते महात्मा कुदरत के नियमां मुताबक ही इत्थे आके अपना जीवन बतीत करते हैं। वो कोई समाज ना बनी तोड़ते है ना नवी बनाते है। बाहरले पहराविਆਂ ਦੇ ਨਾਲ पेखा नाल उन्हां दा कोई भी लगाव नहीं हुंदागा, ना वो मानता दिंदे है ना किसी की निंदियाई करते है। इस वास्ते वो सानू कहते है कि देख प्यारिया, जिस परमात्मा की तेनू खोज है वो परमात्मा बाहर नहीं गा, वो परमात्मा तेरे शरीर विच है, तेरी देह और वजूद दे विच है। लेकिन सब तो पहला असी उन्हां कोले जाना है जिन्हां ने जिंदगी दे विच ये पहेली नूं इंसान दे जामे विच आके हल कर लिया है। सानू पता है पढ़िया पढ़ा सकता है, पहलवान पहलवानी सिखा सकता है। इसी तरह जो महात्मा अंदर जाते हैं वो भी सानू अंदर जाण दा साधन और तरीका दस दिंदे है। फिर वो महात्मा सानू ये भी नहीं कहते कि तुसी अंदर कल्ले जाओ। वो कहते नहीं, जिस तरह बच्चे दे अपने फर्ज होंदे है, अध्यापक दे अपने होंदे है, बच्चे की की ड्यूटी है कि स्कूल अंदर जाना। अगर बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, अगे उसनूं जिहड़ा अध्यापक है, टीचर है, वो कहता आ भी प्यारिया तू पढ़। लेकिन जे बच्चा स्कूले तो जावे ना, रस्ते दे विच बैठ के बेनतियां करे, धूप धकाए, अरदासां करे कि जी मैनू पास करो, ठंडे दिल नाल सोच सकते हैं ये किस तरह हो सकता है। जिस तरह बच्चा वो बेनतियां करता है, उसका हक भी बनता है कि उसे लगन दे नाल वो स्कूल की तरफ भी अपना पैंडा शुरू करे, सफर शुरू करे। अगर वो स्कूले जाएगा तद ही उसनूं मास्टर पढ़ाएगा। सो साडा जिहड़ा सफर है वो तुहानूं पता ही है, महात्मा सानूं दसदे है साडी आत्मा वो सतपुरुष की अंश है, सचखंड दे रहन वाली है। और ये उथों विछड़ के मन माया के जाल विच आ गई है। साडी आत्मा ते तीन पड़दे है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। पहला कारण मंडल दे विच आत्मा उतरदियां हन, उथों सूक्ष्म दे विच उतरदियां हन, जद स्थूल दे विच आ जांदियां हन, जिहदे विच अज आपां सारे बैठे हैं। इत्थे मन इंद्रियां दा साथ लेके ये भी उसे तरह ही मैलियां हो जांदियां हन। महात्मा दसदे है कि आत्मा तो साडी प्योर सी, पवित्र सी, लेकिन इंद्रियां का साथ लैके, मन का साथ लैके ते गंदी हो गई, मैली हो गई। जिस तरह बरसात बन के जब पानी जमीन ते गिरदा है बिल्कुल वो साफ हुंदा है, अच्छा हुंदा है और प्योर हुंदा है, पवित्र हुंदा है। लेकिन जब वो गंद दे विच आके गिरदा है, रूड़ियां वगैरह ते आउंदा है, वो पानी चों भी बदबू आउणी शुरू हो जाती है, वो भी गंदा हो जाता है। तुसी देख लो वो कितना साफ पानी जिहड़ा सीगा प्योर सी, लेकिन वो गंद का साथ लेके वो भी गंदा हो जाता है। जब उसे पानी नूं फिर सूरज की तपश मिलती है और फिर वो बुखारत बन के बदलों जा समाउंदा है, फिर वो पानी नूं पता लगता है कि मैं तो प्योर पवित्र सी, लेकिन गंदा साथ होके गंदा होया बैठा सी। इसे तरह साडी आत्मा आपदे घर तो भुल के ज्यादा मन इंद्रियां दे साथ विच आके अपने आप नूं भुल गई है, विषय विकारां विच लिबड़ गई है। फिर जद इहनूं नाम की तपश, शब्द की तपश मिलती है, फिर इहनूं पता लगता है कि दुनिया दीयां जिहड़ियां शराबां कबाबां दीयां लज्जतां सन, ये तां छिन भंगर सन, विषय विकार जिहड़े सन ये तां काल ने सानूं फसाउण वास्ते बाग बगीचे लाए हुए हैं। इस वास्ते उदों इहनूं समझ आउंदी है कि मैं तां प्योर सैं, पवित्र सैं और मैं तां एवें आपदे घर चों भुल के फिरदी रही। ऐसा हमेशा हुंदा आया है, क्योंकि जिस संसार विच असीं बैठे हैं सानूं इहदी कोई खास सोझी नहीं हुंदीगी, समझ नहीं हुंदीगी कि किहड़ा रास्ता सही है, किहड़ा साडा गलत है। जिस परमात्मा ने दुनिया बनाई है उन्हें सदा ही अपने प्यारे भेजे। उन्होंने वेद शास्त्र लिखे, ग्रंथ पोथियां लिखियां, जिहदे विच उन्होंने इंसानी जामे दी बड़ी उत्तम वडियाई की है कि सारियां जीवनां चों उत्तम है, क्योंकि इहदे विच असीं जो बाकी दीयां जीवनां च काम नहीं कर सकते इस च कर सकते हैं। वो प्रभु की भगती है और प्रभु के नाल मिलाप है। बाकियां जिन्नियां जीवनां है उन्होंने भी उन्नति करने का मौका नहीं हुंदागा। कबीर साहब कहते हैं, दिवस गवाया खेड के रात गवाई सोए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। दिन जिहड़ा है वो असीं
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਆਇਆ, ਲਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਕੌਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, 184 ਜੋਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 184 ਜੀਆ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਉ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਕਾਇਆ ਕਾ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਕੂਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੇਖਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਲਮ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ। ਅਗਰ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਆਦਤ ਖੋਟੀ ਨਾ ਗਵਾਈ, ਮੱਥਾ ਫੇਰ ਘਸਾਇਆ ਕੀ। ਜਦ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਨ ਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਓ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਡਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੌਧਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਹਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਾੜੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਵਾਈ, ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅਗੰਮ ਦਾ ਬਿਨ ਬੱਤੀ ਬਿਨ ਜੋਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਗੰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ
जब साडा अंत समा आ जाता है, शरीर चों आत्मा उडारी मार जाती है। साडे सतगुरु दसदे हुंदे सी महाराज जी कि किस तरह असी लोग रीति रिवाज तो सारे करते हैं, जब मौत आउंदी है हिंदू लोग की करते हैं, उदों दीवा जलाउंदे है, मरन वाले नूं कहंदे है वेख ये तैनूं दिसदी है, जोत नज़र दे विच आउंदी है। अगर उसका उधर ध्यान नहीं गा, सियाण दा नहीं कुछ, तो उसनूं हलूण के पुछया जाता है कि तैनूं दिसदी है। साडे बहुत सारे सिख भरा भी ऐसा कर लेंदे है, जोत वगैरह जगाउंदे है, लेकिन ये तो सब कुछ असी जिंदे जी अंदर जाके जोत के दर्शन करने सीगे। जे उदों 2 मिनट दीवे की जोत देख भी लई फिर की फर्क पैन लग्या है, उन्हें किहड़ा साडे नाल जाना है। जोत तो महात्मा कहते हैं जिंदे जी जाके तुसी देखनी है कि किस तरह वो जोत है, किस तरह वो प्यारे उस उही सानू जीवन दे रही है, उस जोत के उत्ते महक होए बैठे है। सो महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है कि असी इस अणजान जी दुनिया विच आए हैं। वो सानू इत्थों दा रहन सहन भी दसदे है, जिथों साडी आत्मा विछड़ के आई है प्रभु दे नालों, उहदे नाल जोड़न दा वो साधन और तरीका भी दसदे है। सो इस वास्ते जिस तरह वो बच्चा स्कूल जाण दी बजाय रस्ते च बेनतियां करदा है, वो किवें पास होने की उम्मीद कर सकता है। इसे तरह साडी समाजिक लोगों की हालत है। असी लम्मिया लम्मिया प्रार्थना करते हैं, धूफा दिखाने हैं कि हे परमात्मा तू साडे ते मेहर कर, तू सानू मिल। सोचण की गल है कि वो परमात्मा तो थोड़े अंदर बैठा है, हस जरूर छड़दा है वो कि देख मैं इहदे अंदर बैठा है, इधर आ ही नहीं रहा। जे असी जिवें वो अरदासां करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दीवे जगाउने हैं, उत्थे बेनतियां करते हैं, ਉਹਦੀ बजाय असी ਉਹਦੇ अंदर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, थोड़ा बहुत अंदर जाके मिलने की कोशिश करिए। एक कदम ਆਪਾਂ नेड़े होवांगे तो ਆਪਾਂ होर नेड़े हो गए, 2 नेड़े होवांगे होर नेड़े हो जावांगे। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कह बदावे हाथ। कबीर साहब कहते हैं वस्तु किते है, ढूंढते असी उहनूं किहड़े पासे है। हुण साडी कोई वस्तु इत्थे सत्संग दे विच गुम है, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ भला ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਆਪਾਂ बाहर जाके किसी होर शहर दे विच करिए। बेशक कितने बंदे ला लो, कितनी रोशनी जगा लो, जब तक जिथे चीज गुम है उत्थे ही भालांगे तो असीं कामयाब होवांगे। इसे तरह परमात्मा साडे अंदर है, असीं उहनूं बाहर पत्थरां पाणियां दे अंदर होर पहाड़ां दीयां चोटियां दे अंदर असीं ढूंढ रहे हैं। अगर कोई सच्चे तो सच्चा मंदिर है, सच्चे तो सच्चा कोई ठाकर द्वारा है, महात्मा दसदे हो साडा शरीर है, साडी देह है। इस नूं गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं हर मंदिर यो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। अगर सच्चे तो सच्चा तेरा मंदिर है, वो भरावा तेरा शरीर है। अभी भी परमात्मा के मिलने का तेनों ज्ञान होएगा, नॉलेज होएगा, उदों अंदर जाके ही हो सकता है। सो इस वास्ते महात्मा सानू आके दसदे है कि किस तरह ये परमात्मा नूं पाउणा है। सानू पता है जब असीं इस दुनिया दे विच भी अणजाण है, अंदर दा सानू की पता। मैं शुरू च ही दस्सिया सीगा कि असी मूँह दे विच बुरकी पाउने आ, सानू नहीं पता वो किहड़े पासे चली जाती है। सानू की परमात्मा के मतलब ज्ञान हो सकता है कि वो साडे विच है। इस वास्ते सानू जब बाहरली दुनिया का ज्ञान नहीं, अंदरली का की हो सकता है। अंदर भी काल ने पैर पैर दे उत्ते खुरले रचे हुए है। जब मैं पहले टूर के उत्ते शुरू दे विच अमरीका गया सीगा, उस वेले अमरीका के अंदर कोलंबियन कुछ आदमी आए सीगे, वो सानू कोलंबिया के मुतालिक जानकारी दिंदे सीगे कि उन्हां लोकां दे अंदर हिंदुस्तान जैसियां ही हरकतां हन, उत्थे तुसीं सोच के जाओ। असीं सोचदे कि शायद वो बोझा कट्टणगे या कोई ऐसी गल करनगे, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं सीगी। होया कि जब असीं एयरपोर्ट ते उतरे, वो जिस तरह साडे हिंदुस्तानी लोग अनुशासन दे विच रहना पसंद नहीं करदे गे, वो भी इसे तरह ही है। उन्होंने ज्यों अगे पिछे होके भजे, एक घंटा ना तो मेरे पाठी नूं सुरत आई, ना साडे रसल प्रकेंसी, ना प्रिंसीपल कैंट सी ओनू, ना पप्पू नूं। असी किते दी किते लंघ गए, मेरे हथ किते, कमीज किते। वो लोग कोई हत्थां नूं चुमदा सीगा, कोई पैरां नूं खिचदा सीगा। सो प्यारिओ तुसीं सोच के देख लो, फिर पता लग्या कि जेबां तां नहीं कटदे इत्थे। इत्थे आ हालत है भी वो लोग अनुशासन दे विच नहीं रहिंदे गे। असीं भी हिंदुस्तानी लोग जब सानू अनुशासन की गल दसी जाती है, उदों सानू अचंभा जा हो जाता है कि भी इस तरह का अनुशासन क्यों रखते हैं। सो इस वास्ते प्यारे अनुशासन तो बगैर कदे दुनिया का कारोबार ही नहीं चलता गा।
ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਧੋਖੇ ਰਚੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਟਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। सावनी भाग दूसरा वचन 15वां शब्द 14वां सार वचन पन्ना 122। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, जहाँ तुम समझ सोच कर चलना, जहाँ तुम समझ सोच कर चलना, जहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यह तो राह बड़ी अत टेढ़ी, मन के साथ ना पढ़ना, पौजल तार बहे अत गहरी, बिन गुर कैसे पार उतरना। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये बड़ी टेढ़ा रास्ता है ये संसार का। किधरे समाजिक बंधन है, किधरे देह दे बंधन है, किधरे होर विषय बकारां दे बंधन पे हुए है। बड़ा टेढ़ा रास्ता है। महात्मा सानू दसदे है सारी जिंदगी आपां कमाई करते हैं, बड़े बड़े पैसा जोड़ते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, शादी हुंदी है, जो पास हुंदा है वो भी लाने हैं, कर्जा भी चुक के ला दिने हैं, सारी जिंदगी परेशान हो जाते हैं। इसे तरह कौमां मजहबां दे रौले दिन रात ही पे हुए है। कोई कहता मेरी कौम ठीक है, कोई कहता मेरी कौम ठीक है। अगर महात्मा कहते तो सारिਆਂ ਨੂੰ ठीक कह दिओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हर्ज है। संत महात्मा किसी खास कौम वास्ते मजहबी या मुल्क वास्ते नहीं आउंदे गे, वो सारे संसार नूं अपना घर समझते हैं, सारिया समाजां नूं अपनियां ही समझते हैं। इस वास्ते आप वो किसी की निंदिया नहीं करते गे। ये जरूर कहते हैं कि परमात्मा किसी की जद्दी जायदाद नहीं, ये सब की परसनल जायदाद है। हर आदमी नूं हरेक मुल्क का मिल सकता है। ये नहीं कि अमरीकना का परमात्मा होर है या हिंदुस्तानिया का परमात्मा कोई होर है, वो परमात्मा एक है। इस वास्ते आप कहते हैं तुम सोच के चलो। की कहते कबीर साहब, डूबोगे रे बापरे बहु लोग उनकी कान, तब कुल किसका लाज सी जब चक धरियो मसान। कहन लगे तुसी समाजां दे बंधनां दे विच जकड़े होए हो, एक समाज नूं दूसरी समाज देख के खुश नहीं हुंदी गी। कहन लगे प्यारिओ सब दे अंदर परमात्मा है। अगर किसी इंसान ना आप नफरत करते हैं, परमात्मा ना करते हैं। फरीद साहब कहते हैं जे तेन परमात्मा दे मिलण दा शौक है तू किसी का दिल ना दुखा। किसी का दिल दुखाउण तो वध होर किहड़ा गुनाह हो सकता है। लेकिन असीं पढ़ लैने आ, विचारदे नहीं। वो तो ये भी कहते हैं जिहड़ा तेरा बुरा करता है उहदा भी तू भला कर, फिर देख तेरा कितना भला हुंदा है। महात्मा दसदे है जैसा सलूक तुसी अपने नाल चाहुंदे हो ऐसा तुसी गवांढी दे नाल भी करो, दुनिया प्यार दी बना लो। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि बड़ा टेढ़ा रास्ता है। लेकिन जिन्ना समाजां दे खातर असीं लड़दे फिरदे हैं, झगड़दे फिरदे हैं, जद मौत आउंदी है उस तो बाद किहड़ी समाज है जिहड़ी कि साडा साथ देगी। हिंदुस्तान का इतिहास दसदा है कि बड़े बड़े राजे महाराजे इथों के डिकटेटर मालिक बने, लेकिन अज
ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਭ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਰਸਤਾ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕਵਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵਾਕਵਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰਲਾ ਹਾਲ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੌ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਤਰਨੀ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਿਆਨਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰ ਔਰ ਰਤ ਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੰਨਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਝਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਬਈ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਡੰਡੇ ਚਾਰ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਠਗਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰ ਜਿਨ ਚੇਤਿਆ ਆਪਣਾ ਸੋ ਆਦ ਮਾਂਝ ਲਈ ਜਾਏਂਗੇ ਲੂਟ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਜਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਪੀਰਾ ਬੇਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਬਾਤ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੁਰਜਮ ਕਹੇ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕਵਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਲਕਿ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਛ 'ਚ ਬਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਪਿਆਰਿਓ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਕਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 2 ਅਕਸ਼ਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੋ ਆਪ ਡੁੱਬਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਜੋਗਰਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਤਨ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਐਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਅਕਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਲੈਣ ਆਓਗੇ? ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੀੜੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਰ ਬਹੇ ਅਤ ਗਹਿਰੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ, ਗੁਰ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਐਸੀ, ਜਸ ਕਾਮੀ ਕਾਮਨ ਸੰਗ ਤਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸੇ ਕਾਮੀ ਆਦਮੀ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਿਨ ਦਮ ਗਾਫਲ ਸੋ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੂਸੇ ਪਕੰਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸੇ ਪਕੰਬਰ ਨੂੰ ਗਰਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੂਸਿਆ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੇ ਜਾ। ਜਦ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੂਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਭਗਤ ਕਨੇਹੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਗੁਰ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਐਸੀ, ਜਸ ਕਾਮੀ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਗ ਕਰੋ ਚੇਤਕ ਚਿਤ ਰਾਖੋ, मन से गुर के चरण पकड़ना, छल वल कपट छोड़ कारबार तो, गुर के बचन समझना। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੁਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਲ ਬਲ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਫਿਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। छल वल कपट छोड़ कारबार तो, गुर के बचन समझना, डरते रहो काल के पैसे, खबर नहीं कब मरना। स्वामी जी महाराज कहते हैं मौत ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫੰਦਾ ਤਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਡਰੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਬਰਮਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵਾ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਵੀ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਸ ਦੇਵ ਸੀ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ
ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਕਤ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮ ਸੰਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤੇ ਲੜਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਲਗਾਓ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝਗੜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਝੋਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, डरते रहो काल के पैसे, ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਡਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਪੁੜੀਆ ਬੂੰਦ ਪੜਤ ਗਲ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਨਾ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਫੌਰਨ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਅਧਮਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। डरते रहो काल के पैसे, खबर नहीं कब मरना। श्वासो श्वास होश कर बोरे, पल पल नाम सिमरना। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸੋ ਸਵਾਸ ਹੀ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਸੱਚ ਔਰ ਕੂੜ ਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦ ਮੂਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਔਰ ਕੂੜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਹਰਫ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ ਜੀ। श्वासो श्वास होश कर बोरे, पल पल नाम सिमरना। यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ
कि इत्थों की थोड़ी जी गफलत, थोड़ी जी लापरवाही अगे जाके बड़े कष्ट भोगने पैणगे। पता नहीं मालक दे सानू मुड़ के इंसानी जामा देना है या नहीं देना, पता नहीं असीं किस जामे विच दुख भोगांगे, की साडी हालत होएगी। इस वास्ते आप कहंदे आ प्यारिओ, एक थोड़े चिर दी ऐशो आराम है जिहड़ी, इहदे पिछे असीं आपदी मौत नूं वसारी बैठे हैं, अगले जामिਆਂ नूं वसारी बैठे हैं। अगर जे ठंडे दिल नाल देखिया जावे किस तरह अज हजारां गाइयां, लखां गाइयां, बकरियां, भेडां दे किस तरह रड़ानियां दे गले कट्टे जांदे है। कदे दिल च ख्याल आया, कदे तरस आया कि ये भी किसी वेले अच्छे इंसान होणगे, शेर शाहूकार होणगे, राजे महाराजे होणगे। इन्हां ने पिछले जामिਆਂ विच गलतियां कीतियां, अजे भुगत रहे है। भेड़ बकरियां बन के पुठियां खल्लां, पुठे ढंग के लोग ला रहे हैं। असीं की सोचते हैं, की समझते हैं कि साडे कोल किहड़ी दुआ है कि जिहदे नाल असीं इन्हां चीज़ां तो अगे जाके असीं बच जावांगे। सो महात्मा सानू कहंदे है, प्यारिओ पल पल साह साह दे नाल तुसीं नाम जपो, प्रभु की भगती की तरफ आओ। इस वास्ते आप कहंदे है इत्थों की गफलत जिहड़ी है ये अगे जाके दुख का कारण बन जाती है जी। यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ न बन पड़ना। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ ना परोसा तरना। हुण सानू आम तौर दे उत्ते असीं धर्म स्थानां दे विच जाने हैं, उत्थे वायदे कीते जाते हैं कि तुहानू अगले जन्म एक दा 100 मिलेगा या 70 मिलणगे या होर 10 गुना मिलेगा या तुहानू अगे जाके स्वर्ग मिलेगा। तुसी देख सकते हो, कदे असी सोचिया है कि जद असी इत्थे अनपढ़ हैं, साडे पिछे डिग्री किहड़ा करेगा BA MA दी। जद असी इत्थे दुखी अगे स्वर्ग सानू कौन दे देगा जाके। फिर कदे स्वर्गां 'च देखिया है कि भी उत्थे दुख है या सुख है। जिन्हां महात्मा दी अखां खुलियां हन, जिहड़े स्वर्गां दे विच जांदे है, वो आपदे सेवकां नूं स्वर्गां दा इष्ट ही नहीं बनाउंदेगे। वो कहंदे आ, देख प्यारिआ, जद स्वर्गां दा इंद्र वर्गे राजे, चंद्रमा वर्गे उत्थे रहण वाले भोगां दे दुखी होए मात लोक चाहे श्राप लेंदे फिरे, तुसी उत्थे पहुंच के इत्थों दे स्थूल भोगां 'च दुखी हो। इत्थे की सानू काम की है? यह तत्काल दा पागलपन है। कामी आदमी बेशर्म हुंदा है, कोले खड़े किसी नूं देखदा ही नहींगा, उहनूं किसी दी लज्जा ही नहीं हुंदीगी। कबीर साहब कहंदे आ, ना कामी भगती कर सकदा है, ना क्रोधी कर सकदा है। क्रोध नाल आत्मा फैल जाती है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कबीर साहब ते यही कहंदे आ, भगत वगाड़ी कामियां इंद्री केरे स्वाद, हीरा खोया हाथ से जन्म गवाया वाद। ऐसे विषय बकारां दे लिबड़े लोकां ने वो प्रभु की भगती ही खराब कर दी है। असीं कहने जब ये हालत है, साडा की होएगा। सो इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है कि नहीं बई, जो कुछ जेड़ा कोई करना हुणे करना है ऐसे मनुख जामे दे विच। फिर अगे दा भरोसा जिहड़ा है वो सानू गफलत जिहड़ी है वो फिर सताएगी। महात्मा सानू प्यार नाल कहंदे है, अगर महात्मा बनना है, जिंदे जी बनना है, प्रभु नूं असीं मिलना है, जिंदे जी सानू कोशिश करनी चाहिए है। इस वास्ते जिहड़े अज दा काम दूसरे जन्म ते रखी बैठे है, सोच के देख सकते हो वो किन्ने अपने भुल्लड़ है, किन्ना वो आपदे वास्ते बुरा सोच रहे है। महात्मा तो सानू कहंदे है कि ना बई, जिहड़ा हुण करना है, कबीर साहब कहंदे है, कल करन ता अब करता सोए ताल, पाछे कछु न हो विजे सिर पर आयो काल जी। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ न परोसा तरना। जग सुख की कुछ चाह न राखो, दुख में इसके दुखी ना रहना। आप कहने लगे दुनिया दे सुख दुनिया दे दुख भी क्षण भंगर हुंदे है।
ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਵਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਰਾਦਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਿਠਾਈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਤਸਣੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਿਆਗਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਗਤ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰਮ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੱਸ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੂਲਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਸੱਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਲਹਿਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇਖ ਵੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀ ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜੀਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੇ। ਅਜਿੱਤਾ ਮੂਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਸੰਤ ਆਉਣ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਸ ਕਿਆ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਨੀ ਆਪਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਅਜਿੱਤਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਭਜਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਹਰ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਸੁਖ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹ ਨਾ ਰਾਖੋ, ਦੁਖ में इसके दुखी ना रहना, दुख की कड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का छिन छिन ਭਜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੋ, ਅੱਛੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਚੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੁਖ ਕੀ ਕੜੀ ਗਨੀਮਤ ਜਾਨੋ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚਿਨ ਚਿਨ ਭਜਨਾ। ਸੁਖ ਮੇ ਗਾਫਲ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਰ, ਮਨ ਤਰੰਗ ਮੇ ਦਮ ਦਮ ਬਹਿਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਖ ਮੇ ਗਾਫਲ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਰ, ਮਨ ਤਰੰਗ ਮੇ ਦਮ ਦਮ ਬਹਿਨਾ। ਤਾਤੇ ਚੇਤ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਕੀ ਕਰੋ? ਜਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਕੱਢੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਚੇਤ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲਖੋ ਕਟ ਪੀਤਰ, ਫਿਰ ਆਗੇ ਕੋ ਸੂਰਤ ਪਰਨਾ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਬੁਝਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੇ ਜਾ ਕਰ ਮਿਲਨਾ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਮ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਰਾਗ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਗ, ਕਲਾਮੇ ਇਲਾਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ, ਦਿਵ ਧੁਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਮ ਬੀਜੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜੂਗਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਝਗੜ ਪਏ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਲੱਠ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਡੰਡਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੁਨ ਆਤਮਿਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਥੈ ਟਿਕੈ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਤਪ, ਤਿਆਗ, ਅਭਿਆਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲ ਨੇ, ਭਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲਖੋ ਕਟ ਪੀਤਰ, ਫਿਰ ਆਗੇ ਕੋ ਸੂਰਤ ਭਰਨਾ। ਰਾਧਾ स्वामी कह बुझाई, शब्द गुरु से जाकर